Dear students, welcome to English class. I am very much thankful to Ramakrishna Mission Sikshanamandira Praktani Association as well as Ramakrishna Mission Sikshanamandira for providing us such a grand opportunity to continue the teaching learning process through online mode during this pandemic situation. I am also thankful to YouTube channel to our friend Shakar Prati for broadcasting such lessons for the benefit of the students. Earlier, we have discussed further self. Now it's going to be a class on poetry. Poetry is very often thought to be the purest form of art or literature. Macbeth, in Shakespeare's Macbeth, once declared that life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. He actually wanted to point out the limitations of life. Keeping that particular point regarding life in mind, we may tell literature is a grand chronicle written by an angel, full of music and magnitude. Literature is not at all what life is. Rather, it shows what life should be. So it is a reorientation of life. What we do not get in life is fulfilled in literature. And poetry is just a rhythmic literature which provides us a great aesthetic delight. Once Sir Philip Sidney points out, her world is brazen, the poet delivers it golden. Here, brazen stands for the mundane world with so many limitations, which is not at all attractive. But when that particular world is focused in literature, in poetry, it takes a golden color. Sometimes it is thought that poets express something in such a grand way that we, the general people, cannot. So, poetry may be defined as what oft was thought but never so well expressed. অনেকবার ভেবেছি, অনেকবার ওই ভাবনাটা ভেবেছি, কিন্তু এত সুন্দরভাবে তো প্রকাশ করতে পারিনি। কবিতা সম্পর্কে অনেক সময়তে এই কথাটাকেও বলা যায়। অনেক সময় রোমান্টিক্সরা মনে করতেন যে রোমান্টিসিজম সম্পর্কেই বলতে গিয়ে তারা বলেছিলেন যেটা কিনা পোয়েট্রির একটা অন্যতম পিওরেস্ট ফর্ম বলা যেতে পারে, যে পোয়েট্রি ইজ এ স্পন্টেনিয়াস ওভারফ্লো অফ পাওয়ারফুল ফিলিংস রিকালেক্টেড ইন ট্রাঙ্কুইলিটি। অর্থাৎ আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনার একটা প্রবাহ হচ্ছে। when we are in tranquil situation, একটা শান্ত অবস্থায় রয়েছি, মনে মনে ভাবছি সেই সুন্দর অবস্থার কথা, তৈরি হলো পোয়েট্রি। কোনো দৃশ্য দেখলাম, সেই কপালকুণ্ডলার মতো বলা যেতে পারে, আহা জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না। অর্থাৎ মনের ভাড়ার উপচে পড়ছে। পোয়েট্রিকে অনেক সময় বলা হয় পোয়েট্রি ইজ এ সুইট এক্সেস। এক্সেস মানে অতিরিক্ত অংশ,
আমার মনের ফিলিংস, মনের ধারার পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। The excess part is termed as poetry. অনেক সময় মনে করা হয় যে আচ্ছা, কবিরা যেটা লিখেছেন ওই ওয়ার্ডগুলো, ওই শব্দগুলো আমরাও তো চিনি দারুণভাবে, কিন্তু আমরা অত সুন্দর তো বলতে পারিনি। সেই জন্য বলা হয় সাধারণ শব্দের অসাধারণ ব্যবহারই হলো কবিতা। জাস্ট লুক এট দিস ডেফিনিশন: পোয়েট্রি is the extraordinary use of ordinary words. অর্থাৎ যখনই আমরা কবিতা পড়ব, আমি আগেই তোমাদের বলছিলাম যে এটা একটা পিওরেস্ট ফর্ম অফ লিটারেচার। কবিতা সবসময় আমাদের মনকে সুজ করে, প্রশান্ত করে। আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে অনেক ঘাত প্রতিঘাত আসে, সেগুলোকে আমরা অতিক্রম করতে পারি কবিতা পড়ার মধ্য দিয়ে। এবং একটা কবিতা দেয় এস্থেটিক ডিলাইট, which transports us from this day-to-day world, and it gives us an opportunity to enjoy our delightful state. Now, I am going to discuss another interesting matter before going to today's lesson. That's family. পরিবার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টার্ম, বলা যেতে পারে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টার্ম ইন আওয়ার লাইফ। আমরা যা কিছু করি, যা কিছু ভাবি, ফর দ্য সেক অফ আওয়ার ফ্যামিলি মোস্ট অফ দ্য টাইম। দিনের শেষে আমরা বাড়ি ফিরি আমাদের পরিবারের জন্য। সকাল থেকে পরিবারের লোকেরা নানা রকম ভাবে আমাদের জন্য অপেক্ষা করেন আমরা যদি বাইরে থাকি। সারাদিন ধরে পরিবারের লোকেরা ভাবনা চিন্তা করেন কি করলে আমরা ভালো থাকবো, কি খেলে ভালো থাকবো, কোথায় গেলে ভালো থাকবো, ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপার। সো ফ্যামিলি ইজ এ বন্ড, ফ্যামিলি ইজ এ বন্ড বিটুইন আওয়ার নিয়ার অ্যান্ড ডিয়ার ওয়ান্স, যারা কিনা সবসময় চেষ্টা করে যে কিভাবে আমরা সবাই বেশ ভালোভাবে থাকবো। দেখা যায় বাবা মা, ভাই বোন, ছেলে মেয়ে, এই সবাইকে নিয়ে আমাদের পরিবার তৈরি হয়। এর বাইরে আরেকটা অংশ রয়েছে, আরেকজন শুভাকাঙ্ক্ষী রয়েছে আমাদের, সেটা হলো গাছ, ট্রি। ইউ অল অ্যাডমিট দ্যাট দেয়ার ইজ নো ফ্রেন্ড লাইক ট্রি। গাছের মতো কোনো বন্ধু নেই যে কিনা নিঃস্বার্থভাবে আমাদের সেবা করে যায় through different products. But unfortunately, we do not pay respect, we do not pay love to them always. They are our true family, because without them we cannot spend even a moment. ওদেরকে ছাড়া আমরা একটা মুহূর্ত কাটাতে পারি না। তোমরা কেউ ক্যান ইউ ইমাজিন টু স্পেন্ড আ মোমেন্ট উইদাউট অক্সিজেন? অক্সিজেন ছাড়া আমরা এক মুহূর্ত থাকার কথা ভাবতে পারি? খাদ্য ছাড়া থাকতে পারবো আমরা? খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, এই তিনটে মূলগত চাহিদা অর্থাৎ বেসিক রিকোয়ারমেন্টস জুগিয়ে দেয় গাছেরা। সো দে আর আওয়ার ট্রু ফ্যামিলি। দ্য poem that I am going to discuss is my own true family. আমার নিজের সত্যিকারের পরিবার। খুব সারপ্রাইজিংলি দেখা যায় we do not pay proper respect to those trees which always try to make our life easier and easier. Without tree, our life would have been impossible. Without tree, the existence of civilization would be meaningless. অর্থহীন হয়ে যেতে পারত। এবং দেখা যায় যে আমরা গাছগুলোকে নানাভাবে, নানা কারণে হত্যা করছি। We are destroying the trees, initiating pollution. That pollution again initiates global warming, যেটা গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর সূচনা করছে।
Pollution is behind so many diseases. So, Ted Hughes in this poem asks us to protect the trees, our own true family. এই কবিতাতে আমরা প্রথমেই দেখতে পাবো যে কবি, যিনি কিনা একটা সিভিলাইজড সোসাইটির প্রতীক, একদিন একটি পুরুষ হরিণকে খুঁজতে খুঁজতে তিনি এক ওক গাছের জঙ্গলে গিয়ে হাজির। There he meets an old woman with a bag. The old woman wears some threadbare clothes. জীর্ণ পোশাক পরে আছেন। তিনি খ্যাঁক করে হাসতে হাসতে বললেন that she has the secret of the poet within her bag. তার ব্যাগের মধ্যে কবির যে সিক্রেট রয়েছে, কবির হৃদয়ের কিছু গোপন কথা যেন লুকিয়ে রয়েছে। তারপর কবি হঠাৎ করে দেখলেন তার চারপাশে ওক গাছগুলো সব ঘিরে রয়েছে, আর তিনি একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা, সেটাও ওক গাছের একটা ডালের। এবং তারা এসে বলছে যে we are the oak trees, your own true family. We are chopped down, we are torn up, but you do not blink an eye. আমাদেরকে লোকে কেটে ফেলে, আমাদেরকে লোকে ছিঁড়ে ফেলে, কিন্তু কই তুমি তো চোখ বোঝো না, চেষ্টা করো না তো বাঁচাতে। এবং তারা যেন আজকে হঠাৎ করে প্রতিবাদ করে উঠেছে, জোর করে বলছে যে আজকে যদি না শপথ করো যে একটা গাছ মারা গেলে তুমি অনেকগুলো গাছকে বসাবে, তাহলে তোমাকে আমি মূলের ভেতরে আটকে রাখবো, বেঁচে থাকবে কিন্তু বেড়ে উঠবে না। অর্থাৎ একটা যেন শাস্তির কথা বলা হচ্ছে, ইম্পেন্ডিং পানিশমেন্টের কথা বলা হচ্ছে। যখন কবি বেরিয়ে এলেন সেই ওক গাছের জঙ্গলের মধ্যে থেকে, তিনি বললেন যে আমার আচার ব্যবহার হাঁটা চলা সব হিউম্যান চাইল্ডের মতোই, কিন্তু আমার হার্ট, আমার হৃদয় ইজ লাইক আ ট্রি, একটা গাছের মতো। অর্থাৎ গাছের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি ভাবা শুরু করলাম, গাছকে বুঝতে শিখলাম, গাছকে অনুভব করতে শিখলাম আমি। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি। Just before starting the lesson, I like to discuss about Ted Hughes. Edward James Ted Hughes. He, in the first phase of his life, devoted himself to literature. In the later part of his life, he switched over to anthropology and archaeology. He had a special fondness for animals. Another theme is recurrently found in his poetry, that is isolation. He always finds a special meaning in isolation. He wanted to be isolated, to enjoy nature, to find the truth in nature. Now come to page number 31 of your textbook. Edward James Ted Hughes, 1930 to 1998. I mean, he was born in 1930 and he died in 1998. Was a noted means renowned, বিখ্যাত, famous English poet, ইংরেজ কবি ছিলেন, and had been the poet laureate. Poet laureate মানে সভা কবি বা রাজসভা কবি ছিলেন of Great Britain from 1984 till his death, 1984 থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত। His famous works, তার বিখ্যাত লেখাগুলোর মধ্যে include Birthday Letters, The Hawk in the Rain, and Tales from Ovid. He made himself a name in the sphere of English poetry. He always found a special meaning,
a special implication in isolation. Like the Romantics, they believed that being isolated, one can get the true meaning of nature. Now, about this poem, which I have earlier discussed. The poem describes, কবিতাটি বর্ণনা করে, the magical experience, একটা জাদুবিদ্যার মতো অভিজ্ঞতা of a young child in an oak wood, একটা ওক গাছের জঙ্গলে, and indicates that human beings and trees should thrive, should grow up as a single family. Without any separation, there should not be any separation between the civilized human beings and the trees. মানুষ এবং গাছপালা একটা মাত্র পরিবার হিসাবেই তাদের বেড়ে ওঠা সবসময় উচিত, সেখানে যেন কোনো বিচ্ছেদ না থাকে। It focuses strongly, it points out strongly on the need, necessity, প্রয়োজনীয়তা, to protect our natural environment, আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে সুরক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা, for the welfare of mankind, মানুষের ভালোর জন্য। If we want to be well within this environment, we should save trees. Trees are the nourisher of the civilization. If we want to thrive in this civilization, we must protect trees. Now the poem. Once I crept in an oak wood. I was looking for a stag. I met an old woman there, all nobly stick and rank. She said, I have your secret here inside my little bag. Then she began to cackle and I began to quack. She opened up her little bag and I came twice a week, surrounded by a staring tribe and being tied to a stake. They said, we are the oak trees and your own true family. We are chopped down, we are torn up, you do not blink an eye. Unless you make a promise now you are going to die. Whenever you see an oak tree failed, swear now you will plant two. Unless you swear, the black oak bark will wrinkle over you and root you among the oaks where you were born but never grew. This was my dream beneath the boughs, the dream that altered me. When I came out of the oak wood back to human company, my walk was the walk of a human child, but my heart was a tree. Now, from the very beginning, the poem starts just like a story. Once upon a time, we are habituated to begin the story in this tone. Once I crept. Crept means moved slowly. অন্য জায়গায় ক্রিপ হামাগুড়ি দেওয়া হয়, এখানে ক্রিপ খুব ধীরে ধীরে যাওয়া। Moved slowly in an oak wood. আমি খুব ধীর গতিতে একটা ওক গাছের জঙ্গলে একদিন প্রবেশ করছিলাম। I was looking for, আমি খুঁজছিলাম। In your syllabus, there are phrasal verbs. The verbs which are created with the help of a verb and a preposition. Here, look verb and preposition for. Look for means search. I was searching for a stag. Stag means male deer, পুরুষ হরিণ। একটা হরিণ খুঁজতে আমি জঙ্গলের ভেতর গেছিলাম। অর্থাৎ লক্ষ্য করো,
কবিতাটা কিন্তু শুধুমাত্র গাছকে মেরে ফেলার কথাই বলছে না, অ্যানিম্যাল কিংডমের শিকার করার জন্য ব্যাপারটাকেও বলছে। অর্থাৎ হিউম্যান সিভিলাইজেশন ইজ so so bad that they try to demolish not only plant kingdom but also animal kingdom. I met an old woman there. I found an old woman there in the orchard. জঙ্গলে একটা বৃদ্ধা মহিলাকে দেখতে পেলাম। all nobly means unsteady. আমরা কমন পিপলরা যেমন একটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড দাঁড়াতে পারি, তেমন খুব বৃদ্ধা হয়ে গেলে তো একটু কাঁপে, দাঁড়াতে পারে না ঠিক মতো ভাবে, একটু ঝুঁকে দাঁড়ায়। তো তিনিও সেরকম নোবলি অর্থাৎ আনস্টেডি, অস্থির, স্টিক লাঠি ধরে আছেন, অ্যান্ড র্যাগ মিন্স ওল্ড ক্লোথ অর ট্যাটার্ড ক্লোথ। দেখে বোঝা যাচ্ছে যে জঙ্গলে বসবাস করেন, not so well off, so she has not any proper costume, উপযুক্ত পোশাক নেই, সেই জন্য তিনি একটু ছেঁড়া জীর্ণ পোশাক পরে আছেন, টর্ন ক্লোথ পরে রয়েছেন। she said, তিনি বললেন, I have your secret here inside my little bag. Just look at this picture. The old woman with a bag, একটা ঝুলির মতো ব্যাগ, ছেঁড়া পোশাক পরে আছেন, লাঠি নিয়ে। তিনি বেশ হাসতে হাসতে বললেন, তোমার গোপন কথা কিন্তু আমার এই ব্যাগের মধ্যে রয়েছে। তার মানে এটা সেই প্রাচীনকালে যেমন আমরা মানুষদেরকে দেখতাম, তারা হঠাৎ করে বলল, তুমি কি ভাবছো আমি জানি, তোমার মনকে আমি পড়তে পারছি, এই রকম একটা ব্যাপার। Then she began to cackle. Cackle মানে খ্যাক খ্যাক করে হাসতে শুরু করা। এখানে দেখো, cackle means laugh with harsh sound, কর্কশ শব্দে হাসতে শুরু করা, সেটাকে cackle বলা হয়। তারপর তিনি হাসতে শুরু করলেন, and I began to quake. Quake মানে tremble. Just look at here, Q-U-A-K, tremble. You have perhaps known earthquake, ভূমিকম্পের কথা সবাই জানো, তো সেখান থেকে কোয়েকের কথাটা আসছে, যে আমি কাঁপতে শুরু করলাম ওরকম হাসি দেখে। তোমরাও নিশ্চয়ই গভীর জঙ্গল, কেউ কোথাও নেই, হঠাৎ করে একজন বৃদ্ধা মহিলা এসে যদি খ্যাক খ্যাক করে হাসতে শুরু করে, তোমরাও কাঁপতে শুরু করবে, একই রকম ব্যাপার। সারাউন্ডেড বাই কোয়েক, she opened up her little bag, তিনি তার ব্যাগটাকে খুললেন, যেন আমার যাবতীয় গোপন কথা তিনি উন্মোচন করতে যাচ্ছেন। and I came twice awake, আমি দুবার যেন জেগে উঠলাম। একটু আগে যখন ওল্ড ওম্যানটা খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠলেন, একবার জেগে উঠেছিলাম, উনি যখন ব্যাগটা খুললেন দুবার জেগে উঠলাম। কখন না, সারাউন্ডেড, আমি পরিবৃত, আমাকে ঘিরে রয়েছে বাই স্টিয়ারিং ট্রাইব। স্টিয়ারিং মানে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা, হু আর লুকিং ইন আ ফিক্সড ওয়ে, ট্রাইব উপজাতিদের লোকজন, এন্ড মি, আমি টাইট বাঁধা আছি, টু এ স্টেক, একটা লাঠির সঙ্গে, একটা খুঁটির সঙ্গে আমি বাঁধা অবস্থাতে রয়েছি। জাস্ট লুক এট দিস পিকচার। হঠাৎ করে কবি দেখলেন যে এই ভদ্র মহিলা, বৃদ্ধা মহিলা যেই হাসতে শুরু করলেন, তিনি হঠাৎ করে দেখলেন তাকে যেন বেঁধে ফেলা হয়েছে একটা গাছের সঙ্গে, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে উপজাতিদের মতো গাছগুলো, এবং আমি এরকম বাঁধা পড়ে রয়েছি। অর্থাৎ ওক গাছগুলো আর ওক গাছ নেই, তারা যেন উপজাতিদের লোকজনে পরিণত হয়েছে। উপজাতি কারা? যারা যে কোনো একটা এলাকায় প্রাচীনতম বাসিন্দা। সুতরাং গাছেরা তো আমাদের পৃথিবীর প্রাচীনতম বাসিন্দা। মানুষ অনেক পরে এসেছে, এসে মানুষ এদেরকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। সুতরাং এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার যে যে গাছ এই সূর্যের আলোকে এত সুন্দরভাবে বেড়ে উঠেছে, সুন্দরভাবে বেড়ে উঠলো, তাকে কাটার জন্য এরা প্রস্তুত। তাদেরকে বেঁধে ফেললো, লেখককে বেঁধে ফেললো।
এবং সবাই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। তিনি প্রথম ক্যাটলিন শুনে একবার জেগে উঠেছিলেন, দ্বিতীয়বার জেগে উঠলেন, দেখলেন তিনি বাঁধা আর ওক গাছগুলো তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। সারাউন্ডেড বাই এ স্টেয়ারিং ট্রাইব অ্যান্ড মি টাইড টু এ স্টেক, আমি একটা লাঠির সঙ্গে বাঁধা। দে সেড, ওরা বলল, উই আর দ্য ওক ট্রিজ, এরা তো উপজাতি নয়, আসলে ওক গাছ উপজাতিদের মতো মনে হচ্ছে। তারা বলল, উই আর দ্য ওক ট্রিজ, অর্থাৎ এই গাছকে যেমন দেখছো আমরা তেমনই, এই গাছ আর আমরা একই, কিন্তু তোমার নির্মমতার জন্য, তুমি তো মানব সভ্যতার একটা প্রতিনিধি, তোমার নির্মমতার জন্য এই রকম ভাবে তোমাকে আমরা বেঁধে রেখেছি। উই আর দ্য ওক ট্রিজ অ্যান্ড ইউর ওন ট্রু ফ্যামিলি, তোমাদের সত্যিকারের পরিবার। আমি একটু আগেই বলছিলাম, সত্যিকারের পরিবার মানে তারা যারা আমাদের সুখে দুঃখে পাশে থাকে, যারা আমাদের ভালো চায়, বেঁচে থাকার পাথেয় হিসেবে নিজেদেরকে প্রকাশ করে, সেরকম। উই আর চপড ডাউন, চপ ডাউন মানে কাটিং ইনটু পিসেস, আমাদের টুকরো টুকরো করে কাটা হয়। উই আর টর্ন আপ, টিইএআর, টিয়ার, টিয়ার মানে ছিঁড়ে ফেলা, তার পাস্ট পার্টিসিপল টর্ন, আমাদেরকে ছিঁড়ে ফেলা হয়। ইউ ডু নট ব্লিঙ্ক অ্যান আই, ব্লিঙ্ক মানে চোখ বোঝা। When do we blink our eyes? কখন আমরা আমাদের চোখ বুঝি? When we cannot stand a sight. Suppose a human being is facing an accident, we cannot stay there, we cannot stare at that sight. We just shut our eyes. এ বলছে যে আমাদেরকে কেটে ফেলা হয়, আমাদেরকে ছিঁড়ে ফেলা হয়, কই তোমরা তো চোখ বোঝো না, কোনো রিয়াকশন দেখাও না। Unless you make a promise now, আনলেস মানে ইফ নট, যদি না তোমরা একটা প্রমিস করো, কথা দাও, নাও ইউ আর গোয়িং টু ডাই, তুমি তাহলে মারা যাবে, অর্থাৎ তোমাকে মেরে ফেলবো, তোমাকে একটা কথা দিতে হবে। অর্থাৎ একটা ধারণা করা হচ্ছে যে সামটাইমস নেচার প্রোটেস্টস, দ্য ট্রিজ আর দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ নেচার, দ্য ট্রিজ আর দ্য মাউথপিস অফ নেচার, they are just threatening human civilization. They are just reminding human civilization that if such a demolishing situation is going on, human civilization will go on the verge of destruction. যদি এরকম ধ্বংসলীলা চলতে থাকে তাহলে human civilization must go on the verge of extinction. EXTINCTION, বিলুপ্তির পথে চলে যেতে পারবে হিউম্যান সিভিলাইজেশন। সেই কারণে বলা হচ্ছে যে যদি শপথ না করো, ইউ আর গোয়িং টু ডাই। কি শপথ, কি শর্ত? whenever you see an oak tree felled, ফেল্ড কথাটার মানে হচ্ছে কাট ডাউন, কেটে ফেলা হয়। যখনই দেখবে একটা ওক গাছকে কেটে ফেলা হচ্ছে, swear, swear means take oath, শপথ নাও, অর্থাৎ শপথ নেয়ার কথা বলা হচ্ছে। swear now you will plant two, একটা গাছকে হত্যা করা হলো, তুমি দুটো গাছকে বসাবে। প্ল্যান্ট মানে বসানো। unless you swear মানে if you do not swear, the black oak bark, কালো রঙের ওক গাছের ছাল, will wrinkle over you. Here wrinkle over means cover or suffocate. Just look at this picture. Here he is just tied. বলা হচ্ছে এই ছালটা তোমার ওপর দিয়ে চলে যাবে, মানে গোটা শরীরটাকে আটকে ধরবে, একটা দমবন্ধ করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। বেঁচে হয়তো থাকবে, কিন্তু বেড়ে উঠবে কি করে, বাড়বে কিভাবে? unless you swear, the black oak bark, ওক গাছের কালো ছাল, will wrinkle over you, তোমার উপরে চেপে ধরবে। and root you, root you কথাটার মানে হচ্ছে bind you with the roots, মূল দিয়ে তোমাকে বেঁধে দেবে। among the oaks, ওক গাছের মধ্যে, where you were born but never grew, I mean you would not die, মারা যাবে না, জন্মেই থাকবে, but never grow,
there will not be any development in you. You will never develop anymore. That means the oak trees, the mouthpiece of nature, are just threatening the poet. An embodiment of human civilization to protect the trees. If they are failed to protect the trees, then their destruction is in the offing. Is near. যদি না প্রোটেক্ট করতে পারে তাহলে তাদের ধ্বংস কাছাকাছি। Now the last stanza, page number 33. This was my dream. The poet acknowledges that it was his dream. Dream. Sometimes it is said that dream is the manifestation of our suppressed desires. অর্থাৎ আমাদের অবদমিত ইচ্ছাগুলোর বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে স্বপ্ন। আই মিন কবি বা যে কোনো মানুষ খুব জেনে বুঝে এই দোষগুলো করে, ত্রুটিগুলো করে যে গাছকে হত্যা করার। সেই জন্য স্বপ্নের মধ্যেও দেখছে বারবার করে যে আমরা তো বারবার করে এই ভুলটা করি, ঠিক কাজ তো করি না। এটা ছিল আমার স্বপ্ন। Beneath the boughs means the branches of the trees. গাছের ডালের নিচে বসে থাকা, এটা আমার স্বপ্ন। অর্থাৎ সুন্দর গাছের নিচে বসে থাকা, এটা ছিল আমার স্বপ্ন। The dream that altered me. ওই ড্রিমটা আমাকে বদলে দিয়েছিল। So here two things. Number one, dream. Number two, altered. Altered means changed. এটা আমাকে পাল্টে দিয়েছিল, পুরোপুরি বদলে দিয়েছিল। When I came out of the oak wood, যখন আমি ওক গাছের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলাম, back to human company, আমি মানব সভ্যতায় যখন ফিরে এলাম, my walk, আমার হাঁটাটা was the walk of a human child. আমি আর পাঁচটা মানুষের মতোই হাঁটছিলাম, but my heart was a tree. আমার হৃদয়টা ছিল গাছের মতো। সো চেঞ্জ কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায়? তার মানে আমরা হিউম্যান চাইল্ড, অর্থাৎ হিউম্যান চাইল্ড থেকে ট্রি, অর্থাৎ আগে যে হৃদয়টা ছিল সেই হৃদয়টা ছিল মানুষের হৃদয়। আজকের হৃদয়টা হলো গাছের হৃদয়। I mean, I could feel the sentiment of the trees. গাছেদের সেন্টিমেন্টের কথা বুঝতে পারছিলাম, অর্থাৎ গাছেদের কি প্রয়োজন, গাছেরা কিভাবে অত্যাচারিত, সেই জিনিসটা বুঝতে পারছিলাম। So the poem is a great study on psychology also. Human beings deliberately destroy the trees. Human beings deliberately destroy nature, and they feel guilty within their mind for such a destruction. এই ধরনের ধ্বংসের জন্য তারা একটা গিল্টি অনুভব করে, নিজেদেরকে দোষী অনুভব করে। সেই ভাবনা থেকেই এই স্বপ্নটা একটা মানুষকে মনে করিয়ে দিল গাছকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা, প্রকৃতিকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা। অর্থাৎ the dream has awakened the soul of a human being to be empathetic, not only sympathetic, to be empathetic to the trees. যে গাছ আমাদের সত্যিকারের ফ্যামিলি, যেমন বাবা মা ভাই বোন স্ত্রী পুত্র কন্যা, এরা বিপদে পড়লে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি বা পড়া উচিত। গাছ বিপদে পড়লেও ঝাঁপাতে হবে, ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। চুপচাপ দেখলে হবে না যে গাছ হত্যা হচ্ছে, আমরাও চুপচাপ বসে রইলাম। So this poem reminds us the necessity of protecting trees, our own true family. I mean, the trees are our own true family, and we should protect them like the member of our family. We should protect them for ourselves.
নিজেরা বেঁচে থাকার জন্যই ওদেরকেও আমরা প্রোটেক্ট করব। If you go through the exercises, find that. আমি তোমাদের আগেই বলেছি যে যদি আমরা টেক্সটকে খুব ভালো করে বুঝি, there will not be any difficulty in answering the question. Page number 33, your exercise. Creeping in an oak wood, the poet was looking for a goat, rhinoceros, stag, buffalo. You must know that it is stag, I mean male deer. Next, whenever an oak tree is felled, the number of trees the poet must plant is options 2, 3, 4, 5. The option 2. একটা ওক গাছ কাটলে দুটো ওক গাছ লাগাতে হবে। Next, item number C. When the poet came out of the oak wood, his heart was that of a, হৃদয়টা কিসের মতো ছিল? ট্রি, গাছের মতো ছিল। আমার অপশন ছিল স্ট্যাগ, ট্রি, হিউম্যান চাইল্ড, ওল্ড ওয়ামেন। Next, state whether the following statements are true or false. Provide sentences or phrases or words in support of your answer. Number 1, the old woman held the poet's secrets in her little bag. Old woman কবির সিক্রেটকে ধরেছিলেন তার ছোট্ট ব্যাগেতে। Yes, true. Supporting statement. Third line of the first stanza. She said, I have your secret here inside my little bag. Next two are also very easy. The tree tribe said that the poet is bothered to see the chopping down of oak trees. গাছেরা বলছে যে কবি bothered মানে concerned, উদ্বিগ্ন গাছেদের হত্যা দেখে। না, false. Supporting statement তো তোমরা দিতেই পারবে যে we are chopped down, we are torn up, we are chopped down, we are torn up, you do not blink an eye. Next one, the poet never came out of the oak wood. oak wood থেকে বেরোননি কোনোদিন। এটাও false. তোমরা একদম লাস্ট লাইনে, লাস্টের আগের লাইনে পেয়েছো when I came out of the oak wood বলে তিনটে ডট। অর্থাৎ সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট লেখার সময় you need not write the total sentence, you just have to write that particular portion of the sentence which will establish whether that statement is true or false. Next, the question, when did the poet come twice a week? কখন কবি দুবার জেগে উঠলেন? আমরা বলবো when the poet found an old woman in tattered clothes in the oak wood, cacklingly opened her little bag and found himself surrounded with a number of oak trees resembling tribes and himself tied to a stake. He was twice awake. মানে দুটো ধারণার কথাই বলতে হবে যে যখন ব্যাগটা খুলে ওই ওল্ড ওম্যান খ্যাক করে হাসা শুরু করলেন আর তিনি দেখলেন একটা স্টেকের সঙ্গে বাঁধা চারদিকে স্টিয়ারিং ট্রাইবরা তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তখন টুয়াইস অ্যাওয়েক হলেন। হোয়াট উড হ্যাপেন টু দ্য পোয়েট ইফ হি ফেইলড টু মেক দ্য প্রমিস? কবি যদি কথা রাখতে ব্যর্থ হন তাহলে কি হবে? আমরা ইফ দিয়ে শুরু করি। ইফ দ্য পোয়েট ফেইলড টু মেক দ্য প্রমিস, তারপরে আমরা চলে আসি 31 বা 31 পেজের শেষের আগের লাইন। দ্য ব্ল্যাক ওক বার্ক would wrinkle over him and root him among the oaks where he was born but never grew. Next, what was it that altered the poet? কবিকে কি বদলে দিয়েছিল? The first line of the last stanza. The dream of the poet beneath the boughs of the oak trees altered the poet. So, all the questions from your textbook exercise have also been discussed. তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো যে প্রত্যেকটা তথ্যকে আমরা টেক্সট থেকে নিয়েছি। কোয়েশ্চেনটা যেমন ভাবে চাওয়া হয়েছে, যেই টেন্সে চাওয়া হয়েছে, we have modified it properly and then we have written the answer. In my previous class, I have mentioned if you write the answers in your own words,
If you pick up particular portion of a sentence from the text to write the answer, all these will be given the same value. So, you have to understand what should be the answer and how should it be written properly. Then you can get proper marks in the examination. So, read the text again and again, understand the text, feel the text, go through the questions, the requirements in the questions, and answer those. So, aesthetic delight and searching for marks will go on continuously from the part of you. Thank you very much. I wish you best of luck. Thank you.